नमस्कार। प्रोग्राम अज की गल दे विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आप जानते हाँ कि किसी भी देश की तरक्की अते विकास का राज हुंदा है उत्थों के सेहतमंद नागरिक, और अपने नागरिकों की सेहत का ख्याल रखना किसी भी सरकार का मुढ़ला फर्ज हुंदा है। भारत सरकार के वलों भी अपने नागरिकों की तंदुरुस्ती के वास्ते जिथे वख-वख सेहत सहूलतां जिहड़ियां प्रदान कीतियां जांदियां ने, उत्थे नाल दी नाल उन्हां नूं वख-वख बीमारियां तो बचाउण दे वास्ते विशेष प्रोग्राम जिहड़े ने वो भी उलीके जाते हैं। भारत सरकार के वलों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना की अगवाई दे विच देश नूं 2023 तक खसरा अते रूबेला तो मुक्त करने दे वास्ते एक विशेष जिहड़ी मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम जिहड़ी है, हालांकि जिहड़ी विश्व सेहत संगठन है उस दे वलों जो दिशा निर्देश दिते गए हैं उस दे तहत है। ये मुहिम की है, इसका की रोल है देश नूं, देश के बच्चों नूं बीमारियां तो बचाउण दे लई, इस सब के उत्ते ही आप अज इस विच प्रोग्राम च चर्चा करनी है। प्रोग्राम का विषय है जी खसरा और रूबेला तो 2023 तक भारत नूं मुक्त करना, और इस दे उत्ते असीं चर्चा करनी है। चर्चा के लिए मेरे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान वजों हाज़र ने डॉक्टर राकेश चोपड़ा जी, जिला टीकाकरण अफसर ने जलंधर तो, और उन्होंने नाल बैठे ने डॉक्टर गगन शर्मा जी, सर्वेलेंस मैडिकल अफसर ने WHO जलंधर तो। डॉक्टर चोपड़ा साहब, डॉक्टर शर्मा जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद। सो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर चोपड़ा जी तुहाडे कोल आवांगा कि खसरा ते रूबेला नूं खत्म करना है 2023 तक भारत सरकार ने टीचा मिथ्या है। पहला तो ये दसो कि खसरा और रूबेला की बीमारियां ने, की इन्हां दे लक्षण ने, क्यों लोड़ पई है ये विशेष ड्राइव चलाउण दी? बिल्कुल जी, जिहड़ा मीज़ल ते रूबेला दो बीमारियां हैं। मीज़ल नूं असीं खसरा कहने हाँ, जिहड़ी कि आम तौर पर जिहड़ी बच्चों च हुंदी है, पर यह किसी भी उम्र च हो सकती है जी, जिहदे नाल कि एक वायरल डिजीज़ है जिहड़ी वायरस दे नाल हुंदी है, जिहदे विच फीवर ते रैश, बुखार ते नाल लाल लाल दाने निकले आउंदे बच्चों दे। इहदे तो इलावा जिहड़ा कि गला खराब हो जाना, निछां आणियां, नक वगना ते अखां दे विच इन्फैक्शन हो जाती है। ये कॉमन सिम्पटम होंदे इहदे विच, ते जिहदे नाल बच्चे नूं हाई ग्रेड फीवर हुंदा, पूरे पहला बॉडी ते जिहड़े धफ्फड़ आ, जिहड़े लाल लाल धफ्फड़ असीं दाणे कहने आ, ये फेस तो शुरू हुंदे आ ते उस तो बाद ये सारी बॉडी ते हो जाते हैं, जिस नाल के बच्चे नूं इरीटेशन भी हुंदी आ, खारिश भी हुंदी आ। सो ये जिहड़ी बीमारी आ ये बड़ी तेज़ी नाल फैलदी आ। जिद्दां आपां जाणदे आ कि बच्चे स्कूल च पढ़दे आ, एक बच्चे नूं इन्फैक्शन होई ते नाल दी नाल सारे ही बच्चों नूं इन्फैक्शन होने का डर रहिंदा। सो ये जिहड़ी इसे तरह रूबेला है, रूबेला भी एक वायरल डिजीज़ हैगी आ, जिहड़ी कि सेम सिम्पटम उहदे लगभग मीज़ल नाल मिलदे ही हैगे आ। सो ये दोनों बीमारियां जिहड़ियां बच्चों च बड़ियां कॉमन हो जानियां, ते इस तो बचा लई सरकार समय समय ते बड़े उपराले करती रहिंदी आ। वैक्सीन साडी जिहड़ी आ रूटीन वैक्सीनेशन जिहनूं असीं कहने आ, जिहड़ी कि बच्चों च असीं बचपन तो यानी कि जन्म तो शुरू कर दिंदे आ जी, उस तो लैके कॉन्टीन्यूएशन सारे टीके लगते रहते हैं। सो ये बीमारी जिहड़ी है इहदे नाल कई तरह दी कॉम्प्लीकेशन भी आउंदियां हैगियां, जिहदे करके इहदी इंपोर्टेंस होर भी वध जांदी हैगी जी। डॉक्टर गगन जी, भारत सरकार के वलों टीचा रखा गया है 2023 तक भारत नूं खसरे तो और रूबेला तो मुक्त करन दा, की लोड़ महसूस की गई, की इसकी महत्ता है? ये जिहड़ी विशेष एक टीचा जिहड़ा है मिथ्या गया है 2023 तक भारत नूं इन्हां बीमारियों तो मुक्त करन दे लई। डॉक्टर साहब, ये इस करके ज़रूरी है क्योंकि 2023 डेट इसलिए रखी गई है कि अगले साल तक, क्योंकि ये ग्लोबली ਇਹਦਾ बहुत बर्डन ਸੀਗਾ इस बीमारी का जी, खसरे और रूबेले का। ये जे मैं गल करा 2000 तो लैके 2018 तक 5 लाख तो ज़्यादा केसेस ग्लोबली ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਖਸਰੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, बिकॉज कॉम्प्लीकेशन की होंदियां सीगियां, इहदी वजह की सीगी कि डायरिया ते निमोनिया, टट्टियां लग जानियां छोटे बच्चों च या निमोनिया की शिकायत होनी जी, इस करके इन्हां दी मौत होंदी सीगी। 2018 आंदे आंदे वैक्सीनेशन दे नाल ये जिहड़ी हैगी है, ये जिहड़ी ग्लोबली डैथ है 1 लाख के आस-पास आ गई। मेरे जे सरल भाषा च कहां तो 73% के आस-पास जिहड़ियां वो मौतां ग्लोबली घट गईयां वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी दे नाल। ते जदों ये देखिया और जदों भारत च देखिया कि 2015 च WHO का जो डेटा सीगा कि उहदे हिसाब नाल कि जिहड़ी मौतां दी दर हैगी है वो 50% हिंदुस्तान च ही हो रही है। तो वो वैक्सीनेशन नूं इंप्रूव किया गया। वैक्सीनेशन दी इंप्रूव करन दे नाल नाल उहदे इफैक्ट यह आया है कि असीं हुण टीचा भी रख सकते हैं कि 2023 तक इस बीमारी नूं असीं एलिमिनेट करना है जी। असीं जड़ों इहनूं पोलियो वर्गों नहीं खत्म कर सकते, बट असीं इहनूं एलिमिनेट कर सकते हैं। इस करके ये 2023 तक बारे सोचा गया है जी।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਬੈਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜੈਨਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜੈਨਿਟਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 94% ਮੌਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 94% ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਬਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ 5-6 ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ 2023 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ ਜੀ, ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ, PSCਆਂ CSCਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹਰ 5000 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਗਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ANM ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 2000 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PSC CSC ਅੱਗੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ANM ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ANM ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ, ਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ PGI ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਰੀਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਰੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਟਾਮਿਨ A ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੋਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ 4 ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਭੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 95% ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।
ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੀਜ਼ਲਸ ਤੇ ਰੁਬੈਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੈ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਬੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਔਰ ਰੈਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਪਿੱਤ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਕਿ ਫੀਵਰ ਔਰ ਰੈਸ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮੈਕੂਲੋਪੈਪੂਲਰ ਰੈਸ਼ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਪਿੱਤ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ ਕਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਲਿੰਕੇਜ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਹੋਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਸਰਾ ਜਾਂ ਰੁਬੈਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪਿਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਇਹਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ 2023 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ 4 ਖੰਭੇ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਜ਼ਲਸ ਜਾਂ ਰੂਬੇਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਜ਼ਲਸ ਲਈ ਔਰ ਰੂਬੇਲਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਡੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 0 ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, BCG ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 12 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੁਬੈਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੁਬੈਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ DPT ਜਾਂ ਪੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 2023 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੁਬੈਲਾ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 95% ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਲਮਜ਼ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ANM ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਸਰਾ ਤੇ ਰੁਬੇਲਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ DIO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਯਮਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਰੂਟੀਨ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਲਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ANM ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਸੋ 100% ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ICDS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀਰੀ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ IAP ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, NGOs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 95% ਡੋਜ਼ਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਰੁਬੇਲਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 2000 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਗਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਡ ਕਾਊਂਟ ਸਰਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ DIO ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ NGO IMA ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਬਾਂਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਮੰਤਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਓ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਕਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਖਸਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰ ਆਣਗੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2018 'ਚ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗਣੀਆਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੇਨ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।